Good morning, students. Welcome to economics classes. Today, we will going to discuss about the Export Import Bank of India. Export Import Bank of India. In simple, we call it as Exim Bank or Exim. Export Import Bank of India was set up in 1982. Export Import Bank of India was set up in 1982 by an act of parliament for the purpose of financing, facilitating and promoting India's foreign trade. For the purpose of what? Financing, facilitating and promoting of what? India's foreign trade. India's foreign trade. The Exim Bank was established in the year 1982 by an act of parliament. It is the principal financial institution. It is the principal that means what? Main. Principal financial institution in the country for coordinating the working of institutions engaged in financing exports and imports. It is the principal financial institution. It is the principal financial institution in the country for what? For coordinating the working of institutions engaged in financing exports and imports. Engaging in financing of exports and imports. Then we will going to discuss about the objectives of the Exim Bank. To translate national foreign trade policies into concrete action plans. What is that? First objective of the Exim Bank is to what? Translate the what? National foreign trade policies. National foreign trade policies into what? Into concrete action plans. This is the first objective of the what? Exim Bank. That is translating the what? National foreign trade policies. Into what? Concrete action plans. That means what? Came into action. That is action plan. Then second objective, to provide alternative financing solutions. To the what? To the Indian exporters. To provide alternative financing solutions to what? To the Indian exporters, so as to what? Assist them in internationally competitive. What is that? Alternative financing solutions to the whom? Alternative financing solutions to the Indian exporters, so as to what? Assist them internationally competitive. That is the another one important objective, providing the what? Alternative financing solutions to the Indian exporters, so as to assist the what? So as to assist them in internationally competitive. This is the second objective. Then third objective, to develop mutually beneficial relationship with what? Internal financial community. To develop the what? Mutually beneficial relationship. With what? With the internal financial community. That is the another one important objective, having the what? Mutual beneficial relations in the country of the internal financial community. This is the third one. And fourth one, to initiate and participate in debates. On issues central to India's international
trade. What is that? To initiate and participate in what? Debates. To initiate and participate in debates on what? Issues central to India's international trade. What are the issues are there on the India's international trade? You have to make the initiation and participate in the debates. That is the fourth objective. Then fifth one, to forge close working relationship with other exports development. To forge, how? To forge, that means how? Close working relationship with what? With other exports development and financing agencies, having the close relationship with what? Close relationship with working of the other exports development and financing agencies. Then sixth one, to anticipate or estimate and absorb new development. What is that? To anticipate and absorb new development banking, export financing and information technology. To anticipate what? Or to calculate or to estimate and absorb the what? New development banking, export financing and information technology. This is the another one important objective of the Exim Bank. Then seventh one, to be responsive to what? Export problems. To be responsive to export problems of Indian exporters. To be responsive to export problems of Indian exporters and pursue policy resolutions. This is the what? Seventh objective, having the responsive. To be responsive to what? To the export problems of Indian exporters and pursue what? Policy resolution. This is about the introduction, establishment and some objectives of the Exim Bank. ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಎಕ್ಸಿಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಭಾರತದ ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಆಮದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು 1982ರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕಾಯ್ದೆ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 1982ರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕಾಯ್ದೆ ಮುಖಾಂತರ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದರ ಪ್ರಾರಂಭದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಭಾರತದ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು, ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ಏಳಿಗೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಎಕ್ಸಿಮ್ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು 1982ರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕಾಯ್ದೆ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಸಂಸತ್ತಿನ ಕಾಯ್ದೆ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಭಾರತದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಆಮದಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅವುಗಳ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಆಮದಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅವುಗಳ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಬಹುದು. ನಾವು ಕರಿಬಹುದು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಇದೇನು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ನಾವು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಿಮ್ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ನೀತಿಗಳನ್ನು, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಿದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಒಂದು ನೀತಿಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಾರೆನ್
ಟ್ರೇಡ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಇಂಟು ವಾಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದು ಒಂದನೇ ಉದ್ದೇಶ. ಎರಡನೇದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು, ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತದ ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣಕಾಸಿನ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಬೇಕಂಥೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಮ್ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ಸ್, ಭಾರತದ ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮೂರನೇ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಆಂತರಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣಕಾಸಿನ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಇದೆ, ಆಂತರಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮುದಾಯ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ, ಅದರಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅಂತ. ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪರಸ್ಪರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಲಾಭ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾಲ್ಕನೇ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇನ್ ಡಿಬೇಟ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದು, ಅವುಗಳ ಕುರಿತು ಒಂದು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು, ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸೋದು ಮತ್ತು ಡಿಬೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಿಮ್ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಉತ್ತೇಜನ ಏನು, ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಐದನೇ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕ್ಲೋಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ಸನ್ನು ಹೊಂದೋದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಅಥವಾ ರಫ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಘಟನೆಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಟು ಫೋರ್ಜ್ ದ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಇನ್ನಿತರ ರಫ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಿಮ್ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆರನೇದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಎಂಟಿಸಿಪೇಟ್, ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಟು ಎಂಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ನ್ಯೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಹೊಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು, ರಫ್ತು ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸೌಲಭ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು, ರಫ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಅವಕಾಶ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋದು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಟು ಬಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್, ಅಂದರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಾವೆ, ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಆ ರಫ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಭಾರತದ ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿತು. ಟು ಬಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ಸ್, ಭಾರತದ ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದು ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಪಾಲಿಸಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಬೇಕನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದ.